저희 한국경제TV에서는 앞으로 매주 펀드 시장의 핫피플을 만나봅니다. 오늘은 첫 시간으로 JP모건 자산운용 글로벌 부동산 전략가인 마이클 허치슨을 만나봤는데요. 과연 글로벌 부동산 시장은 현재 어떤 시점에 와 있는지, 개인 투자자들은 부동산 투자 어떻게 해야 하는지 김치영 기자가 자세한 내용을 듣고 왔습니다. 최근 미국 경기 회복의 근거를 부동산 시장의 회복으로 보시는 분들이 있던데요. 글로벌 부동산 시장 전문가로서 부동산 시장의 전망을 좀 해주십시오. Our understanding from both institutional and individual investors around the globe is that there are challenges for bonds and equities. Bond yields are very, very low, and if we do have inflation, they could underperform. Additionally, growth is low in the developed economies. GDP growth has been very low, in declining, and there is concern that equities will not be able to generate total returns that are attractive. So they are looking for different ideas, looking for alternative solutions. 부동산도 뭐 여러 시장이 있고요. 글로벌로 보면 또 자산들도 여러 가지가 있는데, 그렇다면 글로벌 지역적으로 봤을 때 어느 쪽이 좀 유망한지, 그리고 자산 중에서는 어느 쪽으로 저희가 집중을 해야 될지도 말씀해 주십시오. We, however, as fund managers, do have a preference. We are underweight Europe because the fundamentals of real estate performance there are not very strong. We are overweight Asia because of the urbanization themes, the rising middle class, mid to long-term growth prospects are very good. We like in Asia, Asia ex-Japan. We like Australia, given an economy that's holding up, monetary policy that's very supportive, and they continue to add jobs there. And we have a slight overweight of the U.S. The U.S. real estate companies look a little expensive versus Asia, but there is relatively good growth in U.S. versus Europe, and they're growing their dividends very strongly, which should be attractive for investors. 리츠 상품의 어떤 특성이라고 할까요? 투자자들이 관심 가질 만한 이유를 좀 설명해 주십시오. We recommend a diversified investment in real estate. We would like our investors to consider investing in a global REIT fund because it allows them access to over 300 companies, $1 trillion of market cap. These companies own properties around the globe in more than 20 different developed markets. Our investors like real estate because it provides a bond-like income, but at the same time can also increase dividends, increase cash flow, and provide equity-like appreciation. 혹시 한국 부동산 시장에 대해서도 잘 알고 계시는지 궁금한데, 한국 부동산 시장은 어떻게 보고 계시는지도 좀 알려주십시오. Korea is not in our investment universe. However, we do follow it. And like other countries in Asia, it has a very strong exporting culture. We think it has nice linkages to the global economy. Asia will do well over the long term, and I think Korea could be on the forefront of that. Period, as the market may be weaker than some other opportunities, it does make sense for Korean investors to go into a diversified fund where they can get exposure to stronger markets in anticipation of the time when Korea will be part of our benchmark. 네, 수급엔 탑픽 시간입니다. SK증권 영업부 PIB센터의 김우식 차장입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 수급 다소 좀 쉬어가고 있는 양상인데 포인트는 어떻게 잡아볼까요? 예, 이번 주는 FOMC 회의 얘기밖에 없겠죠. 오늘의 수급 포인트는 몰핀으로 가겠습니다.
미국 시장 어제도 아마 보셨을 겁니다. FOMC 회의 영향권 내에서 뭔가를 전략 자체를 논하는 것도 어려울 정도로 위축이 되어 있죠. 오르는 게 오르는 것도 아니고요. 내리는 게 내리는 것도 아닙니다. 근데 문제는 우리 증시는 글로벌 증시가 오르든 내리든 상당히 무겁다는 거. 자, 이게 문제가 되겠는데 아까 제가 몰핀을 말씀드렸지만은 몰핀이라는 것은 진통제이자 마약입니다. 중독성이 있는 양적 완화를 우리가 몰핀이다 많이 비유를 하는데 이번 FOMC에서 과연 어떤 내용이 나올 것인가 합리적으로 본다 그러면은 답은 정해져 있죠. 지난번하고 크게 달라질 게 없습니다. 이미 출구 전략에 대해서는 뭐 뱉은 내용이고 이걸 다시 뭐 주삼을 수는 없는 건 아니겠습니까? 그래서 기존의 의견 그러니까 뭐 당장은 아닐 수도 있겠지만은 경기 상황이 좋아진다면은 양적 완화 축소는 언제든지 가능하다. 뭐 이 정도가 가장 뭐 리저너블 합리적인 어떤 수준이 될 것 같은데 말씀드렸다시피 양적 완화는 몰핀과 같습니다. 민간 경제, 민간의 힘으로 회복이 불가능하고 고통이 크기 때문에 몰핀을 투여한 거죠. 양적 완화를 시행한 겁니다. 근데 이제 의사 입장에서 본다 그러면은 환자의 몸이 나아간다 그러면은 그 중독성 때문에 당연히 그 후유증을 없애기 위해서 투여하던 몰핀 양을 서서히 줄이는 게 맞지 않습니까? 이게 정답인데, 근데 문제는 뭐 당장 중단한다는 것도 아닌데 시장에서는 지금 때를 쓰고 있는 겁니다. 그런 상황 같아요. 왜냐하면 앞서도 말씀드렸지만은 이 양적 완화라는 것은 중독성이 있기 때문에 해서 우리가 때를 쓰고 있는 건데 그럴 때는 뭐 어떻게 해야 되겠습니까? 매를 맞아야 되겠죠. 해서 지금 시장이 우리가 지금 두들겨 맞고 있는 겁니다. 여기 몸을 적응을 해 나가는 거죠. 어쨌든 FOMC 회의 이후 같은 경우는 아무래도 좀 진정 국면에 들어갈 가능성이 높겠죠. 단기적인 리스크가 주가에 상당폭 또 반영이 됐지 않습니까? 다만 좀 문제점이 되는 것은 이미 출구 전략 같은 경우는 어떤 시기의 문제일 뿐이고 거기다 또 신흥국에 미치는 영향이 더 크기 때문에 중국 경기 내지는 중국 시장이 강하게 올라오지 않는다 그러면은 사실 우리나라 시장 같은 경우는 또 현재와 같은 답답한 어떤 박스권에 갇히는 상황이 지속될 가능성이 높겠죠. 2050 정도의 돌파가 아니면 아무 의미가 없다고 말씀드렸는데 그 돌파 시점이 조금 늦춰질 수밖에 없는 상황이 되는 것 같고요. 다만 수급을 놓고 본다 그러면은 뭐 오늘도 그렇지만은 외국인 매도 뭐 계속 나올 수 있다고 말씀드렸지만은 그 강도는 당연히 약해지지 않습니까? 피크는 지났다. 자, 외국인 매도는 일단 피크가 지나고 진정이 된다. 그런 국면에서 기관의 자금은 들어오고 있습니다. 투신권 쪽으로 제법 많은 금액이 들어오고 있거든요. 6거래일 동안 보면은 무려 6천억이 넘는 금액이 들어옵니다. 상당히 큰 금액인데 자, 외국인 매도는 진정이 되고 기관은 자금이 제법 들어오고 거기다가 실적 시즌이 다가옵니다. 그럼 어떤 장이 될 것인가? 결국은 종목 장세로 돌아갈 가능성이 높죠. 시장이 안정이 되고 지수 같은 경우는 외국인 때문에 못 간다 그러면은 기관들 들어온 돈 가지고 무엇을 할까요? 결국은 기관들이 지금은 무엇을 하는가, 무엇을 사는가에 집중을 해야 되는 시즌이 다가왔다. 그렇게 말씀을 좀 드리겠습니다. 네, 종목 장세가 예상된다. 어떤 종목을 매수하는지 우리가 봐야 한다라고 말씀을 해주셨는데 역시 전반적으로는 거의 방향성을 보여주지 않고 있기 때문에 업종별로도 거의 뭐 수급으로 보자면 특이사항을 우리가 발견하기 힘듭니다. 그렇다면 외국인과 기관이 관심 가지고 있는 특별한 업종군이라든지 종목군이 있다면 어떤 것들이 오늘 있습니까? 예, 아무래도 FOMC 회의 결과를 보고 액션을 취할 가능성이 높죠. 그러다 보니까 뭐 어제도 그랬지만은 오늘도 그냥 흐지부지한 정도만 보여주고 있죠. 뭐 FOMC 회의 이후에 그 이후에 어느 방향으로 달리는지에 집중을 하시는 게 좋을 것 같고요. 자, 외국인 말씀드렸지만은 매도 피크는 지났지만은 더 나올 수 있다. 뭐 그 정도로 좀 보시면 좋을 것 같고 오늘 매도가 운수 장비, 화학, 전기전자, 뭐 통신 쪽에 여전히 매도가 나옵니다만은 그 규모는 뚝 떨어졌고 특히나 어제도 그랬었고 그 전에도 그랬었죠. 삼성전자에 대한 매도 피크는 확실히 지났습니다. 완전히 지났거든요. 자, 그 부분이 특징적이고 전기가스, 뭐 기계 건설 쪽에 매수가 들어오지만은 큰 의미는 없습니다. 매수 종목을 놓고 보면은 SK 하이닉스가 또 핫하게 떠오르죠. 2분기 실적에 대한 가장 큰 반응이 나올 수 있는 시즌이 다가오고 있습니다. 자, SK 하이닉스 또 LG전자 같은 종목이 좀 보이고 한전, 뭐 삼성생명, LG화학이 또 이슈가 있었죠. 장이 수급이 얇다 보니까 작은 루머에도 급등락을 반복하거든요. 굉장히 주의해야 되는데 LG화학도 오늘 어떤 루머가 있지 않습니까? 좀 주의해야 될 장이 될 것 같고요. 자, 기관들 같은 경우는 앞서도 제가 말씀드렸지만은 가장 큰 특징은 투신권의 펀드로 자금이 6일째 유입이 되고 있는데 일평균 1,100억 정도가 들어오고 있습니다.
있습니다. 6,800억이 들어왔거든요. 꽤 큰 금액입니다. 과연 이들이 향후에 FOMC 회의 이후에 어느 방향으로 가는 거가 가장 중요한 포인트가 되겠는데, 오늘 같은 경우는 뭐 지지부진하죠. 서비스화, 건설 쪽에 매도가 좀 나오는 것 같고, 온수 장비 많이 보이죠. 최근에 보험 쪽에 매수가 들어오는데, 매수 종목을 놓고 보니까 또 뭐 SK 하이닉스 쌍끌이 매수 보이고요. 또 삼성 중공업도 보이고, 또 제일모직, GKL, 뭐 제일모직 이런 종목이 보이는데, 아직은 FOMC 회의 전이기 때문에 외국인도 그렇고 기관도 그렇고 특별한 액션을 취하는 것 같지는 않다. 그렇게 말씀을 드리겠습니다. 네. 이렇게 외국인과 기관의 매매 동향 쭉 살펴봤는데, 그렇다면 오늘은 어떤 점에 포인트를 맞추면서 어떤 전략이 필요할까요? 네, 이번 주는 역시나 주 초반 같은 경우는 뭐 기다림의 시간이 필요할 수밖에 없겠죠. 계속 말씀드렸지만은 어떤 1,900포인트가 회복이 돼야 됩니다. 심리적으로 안정을 찾기 위해서는. 그게 빠른 1,900포인트 회복이 있어야 그 다음에 우리가 뭐 다른 액션을 취할 수 있다는 것이 굉장히 중요한 내용이 되겠고요. 어제도 말씀드렸지만은 실적 우량주는 홀딩입니다. 최소한 그 부분만큼은 가져가야 됩니다. 내가 가진 종목이 실적으로 놓고 볼 때, 2분기 실적 놓고 볼 때 상위 5%, 10%이 든다 그러면은 그런 종목은 가져가는 게 좋습니다. 그리고 또 앞서도 말씀드렸지만은 종목 장세에 대한 대비는 반드시 필요하겠죠. 2분기 실적 우량주가 급등할 수 있는 시즌이 좀 다가오고 있습니다. 그렇기 때문에 또 다른 차별화장을 우리가 대비를 해야 되는데, 낙폭 과대 종목보다는 실적이 우량한 종목군으로 계속 추려 나가는 게 좋겠다. 그렇게 말씀을 드리겠습니다. 네, 이렇게 SK증권 영업부 PIB센터의 김우식 차장으로부터 수급을 바탕으로 한 투자 전략 들어봤습니다. 감사합니다. 감사합니다.